श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। शुद्धानन्दोरुसंविद्वितिबलबहुलौदार्यवीर्यादिदेहं चिन्तासन्तापलेपोद्भवमृतिमुखराशेषदोषातिदूरम् सद्भिर्वैराग्यभक्तिश्रुतिमतिनियतध्यानजध्यानयोगात् गम्यं वन्दे मुकुन्दाभिदममलमलं ब्रह्मवेदान्तवेद्यम् याञ्चामन्दरलोलिताद्यतबुधैर्द्विद्येन्दिरा निर्जरैः जातो भारत पारिजातसुतरुः सद्ब्रह्म सूत्रामृतम् आसीत् तन्त्रपुराणसन्मणिगणो जातः शुकेन्दुः सदा सोऽयं व्याससुधानिधिर्भवतु मे भूत्यैः सतां भूतिदः स्वान्तध्वान्तनिकृन्तनेजितमहावैकर्तनांशोरजं निर्दोषं जितचन्द्रचन्द्रिकमलं तापत्रयोन्मूलने गाम्भीर्ये जितसिन्धुराजममितं भाष्यं यदास्याम्बुजात् आविर्भूतममं दबोध भगवत्पादान् प्रपद्ये तथान् श्रीमद्वसंसेवनलब्धशुद्धविद्यासुधाम्बोनिधयो बलाये कृपालवः पङ्कजनाभतीर्थाः कृपालवस्यां मयि नित्यमेषाम् श्रीभद्रमारमण सद्गिरिपादसङ्गिव्याख्यानिनाददलिता किल दुष्टदर्पम् दुर्वादिवारणविदारणदक्षदीक्षम् अक्षोभ्यतीर्थमृगराजमहं नमामि। अथ तत्कृपया ब्रह्मसूत्रभाष्यं यथामति व्याकुर्वे श्रीमदानन्दतीर्थार्यमुखनिःसृतम् गङ्गासङ्गेन नैर्मल्यं रत्याद्भिर्लभ्यते यथा वाचो विशुद्धिसिद्ध्यर्थं सङ्गम्यन्ते गुरोर्गिरः अथ अविद्यापटलपिहितनयनैः अन्यैः अन्यथा व्याख्यातानि ब्रह्मसूत्राणि यथावद्व्याचिख्यासुः भगवानाचार्यवर्यः पारीप्सितभाष्यस्य कैवल्याद्यखिलफलसाधनतादिसिद्ध्यर्थं निरन्तराय परिसमाप्त्याद्यर्थं च नारायणनमस्कारं ग्रथयति ग्रन्थारम्भं च प्रतिजानीते नारायणमिति नारायणं गुणैः सर्वैः उदीर्णं दोषवर्जितं ज्ञेयं गम्यं गुरुश्चापि नत्वा सूत्रार्थमुच्यते ओमो मथातो ब्रह्म जिज्ञासा ओम श्रुति क्षीराब्धिमामथ्य दरमहीपृता प्राप्ता न्यायसुधा येन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे यन्मम साहसं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्महे मद्भुक्तिर्द्विनदी जयार्यशुभवाक् सूर्यात्मज सङ्गमे व्याख्यास्नानमोहो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परम् प्रापुर्ये कृतकृत्यतां गतमला विद्यादिराजादयो योगीशा कृपयन्तु ते जयमुनेर्भावस्य बोधाय मे शुकेन शान्त्यादिषु वाङ्मयेषु व्यासेन धैर्यं बुधिनोपमेयम् मनोजजित्या मनसां निपत्या रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटम् वेदव्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतं सत्यनाथ गुरुः पातु युधीरो नवचन्द्रिकां नवामृतगदातीर्थताण्डवानि व्यचीकृपथ आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसीं तत्रत्यान् कुमतप्रचारनिरतान् अद्वैतदिग्धन्तिनः प्रौढार्थे वचने सुयुक्तिखचितैः सम्भीषयन्मोदयन् सत्यध्यानसुकेसरी विजयते पादासितः श्रीपतेः प्रावोच द्योतिकं न्यायसुधावाक्यार्थचन्द्रिका
ಸತ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಗುರುರ್ದದ್ಯಾತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವೈದಾಂತಿಕಿಂ ಸದಾ ಬಂಧುಸ್ತ್ವಂ ಗುರುರಿಷ್ಟದೈವತಮಿತಿ ತ್ವತ್ಪಾದ ಪಂಕೇರುಹಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಮಾಂ ಪರಿಪಾಲನೇತಿ ಸತತಂ ಯಾಚೇ ನಿಬದ್ಧಾಂಜಲಿ ಚಿತ್ತಂ ಮದ್ಗುಣದೋಷ ಚಿಂತನ ವಿದೋ ನೂನಂ ಮನಃ ಮಾಕೃತಾಃ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಗುರೋಸ್ತ್ವದಂಗ್ರಿಯುಗಲಂ ಹಿತ್ವಾ ನಮೇ ಸದ್ಗತಿ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥಾನ್ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಷ ಪೂಜಕಾನ್ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮೋದ ತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ನೌಮಿನ್ಯಾಯ ಸುಧಾರತಾನ್ ವೇದೇಶ ಮುನಿಸತ್ಪಾದ ಸೇವಾ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ವೈಭವಾನ್ ಯಾದವಾರ್ಯಾನ್ ವರಸುಧಾ ಟೀಕಾಕಾರಾನ್ ವಯಂ ನುಮಃ ಪೃಥ್ವೀಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಃ ಪೂರ್ಣಬೋಧಮತಾನುಗಾಃ ವೈಷ್ಣವಾ ವಿಷ್ಣುಹೃದಯಾಃ ತನ್ನಮಸ್ಸೆ ಗುರುನ್ ಮಮ ಆಪಾದಮೌಲಿಪರ್ಯಂತಂ ಗುರುಣಾಮಾಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೇತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ ಶುಭಾಂ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೇ ಕಾಮಾನ್ ಗುರುದೇವಃ ಪ್ರಸಾದಜಾನ್ ಇತರಾನ್ ಆತ್ಮಪಾಪೋತ್ಥಾನ್ ತೇಷಾಂ ವಿದ್ಯಾ ಫಲಿಷ್ಯತಿ ಯಹಿರಹಂ ಶುಕವತ್ ಸಮ್ಯಕ್ ಶಿಕ್ಷಿತೋಸ್ಮಿ ಕೃಪಾಲುಭಿಃ ಶ್ರೀಮತ್ ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ವಂದೇ ವಿದ್ಯಾ ಗುರುನ್ ಮಮ ಸತ್ಪ್ರಮೋದ ಕೃಪಾಪಾತ್ರಂ ಜಗತ್ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಗುರುಂ ಸದಾ ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರ ನಿರತಂ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಾತ್ಮ ಗುರುಂ ಭಜೆ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಸ್ತು ಸತಾಮಖಿಲ ಸನ್ಮಂಗಲಾನಿ ಭವಂತು ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ನಾವು ಹೋದ ವಾರ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಾಧನಾಧ್ಯಾಯ, ಅಲ್ಲಿ 4ನೇ ಪಾದ ಅದು ಜ್ಞಾನಪಾದ. ಆ 4ನೇ ಪಾದವಾದ ಜ್ಞಾನಪಾದದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಧಿಕರಣ ಪುರುಷಾರ್ಥಾಧಿಕರಣ. ಪುರುಷಾರ್ಥಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 9 ಸೂತ್ರಗಳು ಉಂಟು. 8 ಸೂತ್ರದ ಪಾಠ ಆಗಿದೆ ಹೋದ ವಾರ. ಸುಮಾರು 4 ಸೂತ್ರಗಳ ಪಾಠ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪುರುಷಾರ್ಥಾಧಿಕರಣದ ಕೊನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೂತ್ರ ಓಂ ತುಲ್ಯಂತು ದರ್ಶನಂ ಓಂ. ಈ ಸೂತ್ರದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈ ಪುರುಷಾರ್ಥಾಧಿಕರಣವನ್ನ ಇವತ್ತು ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಹಿಂದೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿರವಕಾಶವಾದ ಶ್ರುತಿ ಲಿಂಗಗಳ ಬಲದಿಂದ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷಾದಿ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು, ಕರ್ಮದಿಂದ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಲ್ಲ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಶೇಷ ಅಂತ ತಿಳಿಯಬಾರದು. ಜ್ಞಾನಾದೇವ ಪರೀಕ್ಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಓಂ ಪುರುಷಾರ್ಥೋತ ಶಬ್ದಾತ್ ಬಾದರಾಯಣ, ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇನೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ನಿರವಕಾಶವಾದ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಉಂಟು. ಇದು ವೇದವ್ಯಾಸರ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಜ್ಞಾನವೇ ಪ್ರಧಾನ, ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷಾದಿ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು. ಕರ್ಮ ಎಂಬುದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗುವ ಮೋಕ್ಷವೆಂಬ ಫಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬರುವ ಪುಣ್ಯ ಅದು ಅತಿಶಯಾದಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆನಂದಾತಿಶಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳೂ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಾಚರಣೆ. ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹಿಂದೆ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು. ನನು ಅಸ್ತು ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಹೇತುತ್ವಂ ಕರ್ಮಣಸ್ತು ತತ್ಶೇಷತ್ವಂ. ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಜ್ಞಾನವೇ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಲಿ, ಸರಿ. ಕರ್ಮ ಎಂಬುದು ಆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಶೇಷ, ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಂಗ, ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಂತೀರಿ, ಸರಿ, ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪೋಣ. ನಾನು ಅಸ್ತು ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಹೇತುತ್ವಂ, ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಜ್ಞಾನವೇ ಆಗಲಿ, ಎಸ್, ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪೋಣ. ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಮಣಸ್ಸು ತತ್ ಶೇಷತ್ವಂ ತದಪಿ ಅಸ್ತು, ಕರ್ಮ ಇದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಶೇಷ, ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಒಪ್ಪೋಣ. ಆದರೆ ಕರ್ಮ ಇದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಶೇಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮ ಎಂಬುದು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೋಕ್ಷವೆಂಬ ಫಲದಲ್ಲಿ
ಅತಿಶಯವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕರ್ಮ ಎಂಬುದು ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆನಂದಾತಿಶಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಅವನು. ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಫಲವಾದ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಅನ್ನಬೇಡಿ. ಕಿಂತು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲೇನೆ ಒಂದು ಅತಿಶಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತದೆ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. ಶೇಷತ್ವಂಚ ನ ಜ್ಞಾನಫಲೇ ಅತಿಶಯಾಧಾಯಕತ್ವೇನ ಕಿಂತು ಜ್ಞಾನೇ ಅತಿಶಯಾಧಾಯಕತ್ವೇನ ಕಿಂ ನ ಸ್ಯಾತ್. ಜ್ಞಾನಫಲವಾದ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆನಂದಾತಿಶಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಈ ಕರ್ಮ ಅತಿಶಯಾಧಾಯಕ. ಎಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯಾಧಾಯಕ? ಜ್ಞಾನಫಲವಾದ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆನಂದಾತಿಶಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹಾಗಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನದಲ್ಲೇನೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕರ್ಮದಿಂದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲೇನೆ ಒಂದು ಅತಿಶಯ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನೇ ಅತಿಶಯಾಧಾಯಕತ್ವೇನ ಕಿಂನ ಸ್ಯಾತ್. ಕರ್ಮ ಎಂಬುದು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲೇ ಅತಿಶಯಾಧಾಯಕ ಯಾಕಾಗಬಾರದು? ಜ್ಞಾನ ಫಲವಾದ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯಾಧಾಯಕ ಅಂತ ಅನ್ನಬೇಡಿ. ಜ್ಞಾನದಲ್ಲೇ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಕರ್ಮ. ಹಿಂಗ್ಯಾಕಾಗಬಾರದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇತ್ಯಾಶಂಕಾಂ ಪರಿಹರತ್ ಸೂತ್ರಂ ಪಠಿತ್ವಾ ವ್ಯಾಚಷ್ಟೇ. ಈ ಶಂಕೆಯನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಸೂತ್ರವನ್ನ ಪಠನೆ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇತ್ಯಾಶಂಕಾಂ ಪರಿಹರತ್ ಸೂತ್ರಂ ಪಠಿತ್ವಾ ವ್ಯಾಚಷ್ಟೇ. ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ. ಓಂ ತುಲ್ಯಂ ತು ದರ್ಶನಂ ಓಂ ರಾಜಸೂಯಾದಿ ಕೃತೌ ಅಕೃತೌ ಚ ಸಮಮೇವ ತೇಷಾಂ ವಿಜ್ಞಾನಂ. ಏನಭಿಪ್ರಾಯ? ತುಲ್ಯಂತು ದರ್ಶನಂ ಏನು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ? ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಅದು ಸಮಾನ. ಅಂದ್ರೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಕರ್ಮ ಮಾಡದ್ರೇನೆ ಮೋಕ್ಷವೆಂಬ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಮಾನ. ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕರ್ಮ ಮಾಡಲಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡದೇ ಇರಲಿ, ಮೋಕ್ಷವೆಂಬ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಕಾರಣ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ದರ್ಶನಂತು ತುಲ್ಯಂ, ಕರ್ಮ ಮಾಡಲಿ ಮಾಡದೇ ಇರಲಿ, ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ತಾನು ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ಸಮಾನತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದರೆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತಿಶಯ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಇದು ಒಟ್ಟು ಸಮಾನ. ಕರ್ಮ ಮಾಡಲಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡದೇ ಇರಲಿ, ಜ್ಞಾನ ಇದು ಒಟ್ಟು ಸಮಾನ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಓಂ ತುಲ್ಯಂತು ದರ್ಶನಂ. ಓ ನೋಡಿ, ರಾಜಸೂಯಾದಿ ಕೃತೌ ಅಕೃತೌ ಚ ಸಮಮೇವ ತೇಷಾಂ ವಿಜ್ಞಾನಂ. ತೇಷಾಂ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಅವರು ರಾಜಸೂಯಾದಿ ಕೃತವೂ ಅಕೃತವೂ ಚ, ರಾಜಸೂಯಾದಿ ಯಾಗ ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಲಿ ಬಿಡಲಿ, ಸಮಮೇವ ವಿಜ್ಞಾನಂ ತೇಷಾಂ, ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಇದು ಸಮಾನ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ಮ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ವಿಶೇಷತೆ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಆಯಿತು, ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವೇ. ಕರ್ಮ ಮಾಡದ ಜ್ಞಾನಿಗೂ ಸರಿ, ಕರ್ಮ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದ ಜ್ಞಾನಿಗೂ ಸರಿ. ಕರ್ಮ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಹೀಗೇನಲ್ಲ. ದರ್ಶನಂತು ತುಲ್ಯಮೇವ. ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದವರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕರ್ಮ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದವರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದರೆ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆನಂದಾತಿಶಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಹೊರತು
ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಜ್ಞಾನ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ, ಕರ್ಮ ಮಾಡದೇ ಹೋದರೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಏನು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ನೋಡಿ. ನ ಜ್ಞಾನಿ ಕರ್ಮಣ ಜ್ಞಾನೇ ಅತಿಶಯಾಧಾಯಕತ್ವಂ. ಕರ್ಮ ಎಂಬುದು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲೇನೆ ಒಂದು ಅತಿಶಯವನ್ನ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಕಿಂತು ಜ್ಞಾನ ಫಲೇಯೇವ, ಜ್ಞಾನದ ಫಲವಾದ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಎಂಬುದು ಆನಂದಾತಿಶಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲೇನೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅತಿಶಯವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಥಾ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಜ್ಞಾನಿ ಕರ್ಮಣ, ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಇದು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅತಿಶಯಾದಾಯಕ ಅಂತ ಅನಬೇಡಿಕಿಂತು ಜ್ಞಾನ ಫಲೇಯೇವ, ಜ್ಞಾನ ಫಲವಾದ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಅದು ಅತಿಶಯಾದಾಯಕ ಹೊರತು ಜ್ಞಾನದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯಾದಾಯಕ ಅಂತ ಏನು ಅನಬೇಡಿ. ಜ್ಞಾನದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಜ್ಞಾನ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಸಮಾನವೇ. ಅದು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಸರಿ, ಕರ್ಮ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಸರಿ, ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಆದ ಮೇಲೆ ಮೋಕ್ಷ ನಿಶ್ಚಿತ. ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕುತಃ, ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕುತಃ ಕರ್ಮಕರಣ ಅಕರಣಯೋ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ತುಲ್ಯತ್ವಾತ್ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಮ ಮಾಡಲಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡದೇ ಇರಲಿ, ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿದೆ, ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಮೋಕ್ಷ ನಿಶ್ಚಿತ ಅವನಿಗೆ. ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ನಿಶ್ಚಿತ. ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷವೆಂಬ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕರ್ಮ ಮಾಡಲಿ ಬಿಡಲಿ, ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದಂತೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ, ಅದು ಸಮಾನವೇ. ಕರ್ಮ ಕರಣ ಅಕರಣಯೋ, ಕರ್ಮ ಮಾಡಲಿ ಕರ್ಮ ಅಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಲಿ, ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ತುಲ್ಯತ್ವ, ಜ್ಞಾನ ಸಮಾನ. ಅನ್ಯಥಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳದೆ ಹೋದರೆ ಕರ್ಮ ಎಂಬುದು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅತಿಶಯವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ, ಅನ್ಯಥಾ ಕರ್ಮಕರಣೆ ಜ್ಞಾನಂ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಾಧನೆ ಸಮರ್ಥಂ ಅಕರಣೆ ಅಸಮರ್ಥಂ ಇತಿ ಜ್ಞಾನೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಯಾತ್. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಕರ್ಮ ಎಂಬುದು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅತಿಶಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವಾಗ? ನೋಡಿ, ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಾದರೂ ಕೂಡ ಇವರು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಆಗುತ್ತದೆ, ಕರ್ಮ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನವಾದರೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಹುಟ್ಟಿದ ಜ್ಞಾನ ಅಪರೋಕ್ಷ ಇದಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ, ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ. ಕರ್ಮ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕರ್ಮ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತದೆ, ಜ್ಞಾನದಲ್ಲೇ ಕರ್ಮ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಅತಿಶಯವನ್ನ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತಂಬೋದಾದರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ, ಕರ್ಮ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಜ್ಞಾನ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏತಚ್ಚ ಉಪಪಾದಯಿಷ್ಯತೆ ಇತಿ ಭಾವ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಕಾಮಕಾರೇಣ ಚೈಕೆ ಓಂ, ಕಾಮಚಾರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಓಂ ಕಾಮಕಾರೇಣ ಚೈಕೆ ಓಂ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಉಪಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕರ್ಮ ಎಂಬುದು ಜ್ಞಾನ ಫಲದಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಕಾಮಚಾರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಏತಚ್ಚ ಉಪಪಾದಯಿಷ್ಯತೆ ಇತಿ ಭಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಏವಂ ತರಿಹಿ ಭಗವನ್ಮತ ವಿರೋಧೇನ ಜೈಮಿನಿ ಮತಸ್ಯ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಪ್ರಸಜ್ಜೇತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವೇನಂದ್ರೆ ಜೈಮಿನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಜೈಮಿನಿಗಳು ಕರ್ಮ ಇದು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯಾದಾಯಕ ಅಂದ್ರು,
ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಫಲದಲ್ಲೇನೆ ಕರ್ಮ ಎಂಬುದು ಅತಿಶಯಾದಾಯಕ ಅಂತ ನೀವಂದ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜೈಮಿನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ, ಜೈಮಿನಿಗಳು ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರ, ಜೈಮಿನಿ ಮತ ಇದು ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ವ್ಯಾಸರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ. ನಾನು ಏವಂ ತರ್ಹಿ ಭಗವನ್ಮತ ವಿರೋಧೇನ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ್ದರಿಂದ ಜೈಮಿನಿ ಮತಸ್ಯ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಪ್ರಸಜ್ಜೇತ, ಜೈಮಿನಿ ಮತಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಬಂತು. ಆಗಲಿ ಜೈಮಿನಿ ಮತ ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂಬೋಣ ಅಂದ್ರೆ ನಚ ಮುನಿ ಮತಸ್ಯ ತದ್ ಯುಕ್ತಂ. ಜೈಮಿನಿಗಳು ವೇದವ್ಯಾಸರ ಶಿಷ್ಯರು, ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಮಹರ್ಷಿಗಳು. ಅವರ ಮತ ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಅಪ್ರಮಾಣವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಜೈಮಿನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಇದು ಪ್ರಮಾಣ ವಿರುದ್ಧವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಜೈಮಿನಿಗಳ ಮತ ಪ್ರಮಾಣ ವಿರುದ್ಧ ಎಂಬುದು ನಚ ತನ್ ಮುನಿಮತಸ್ಯ ಯುಕ್ತಂ, ನಚ ತದ್ ಯುಕ್ತಂ ಮುನಿಮತಸ್ಯ. ಜೈಮಿನಿಗಳು ಮಹಾಮುನಿಗಳು, ಅವರ ಮತಕ್ಕೆ, ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ, ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇದು ಸರ್ವಥಾ ಯುಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗಲಪ್ಪ ಹೋಗ್ಲಿ, ಜೈಮಿನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಸರಿ ಎಂಬೋಣ, ಜೈಮಿನಿಗಳ ಮತವೇ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಶೇಷ, ಕರ್ಮವೇ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹಿಂಗೆ ಅನ್ನೋಣ. ಜೈಮಿನಿಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಜೈಮಿನಿಗಳು ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರವೇ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯೇತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜೈಮಿನಿ ಮತವೇ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ ಭಗವನ್ ಮತಸ್ಯ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜೈಮಿನಿಗಳು ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮವೇ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ, ಜ್ಞಾನ ಇದು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಶೇಷ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ವೇದವ್ಯಾಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದು ಅಪ್ರಮಾಣ, ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಪುರುಷಾರ್ಥ, ಜ್ಞಾನವೇ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ, ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳುವ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಪ್ಪು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜೈಮಿನಿಗಳ ಮತ ಸರಿ ಅಂತಾದ್ರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಮತ ತಪ್ಪು, ವೇದವ್ಯಾಸರ ಮತ ತಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಜೈಮಿನಿಗಳ ಮತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದು ತಪ್ಪು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲ? ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಪ್ರಮಾಣವಾಗಬೇಕು. ವಿರುದ್ಧವಾದ ಎರಡುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪ್ರಮಾಣವಾಗಲೇಬೇಕು. ವೇದವ್ಯಾಸರ ಮತ ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನವೇ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ, ಕರ್ಮ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಶೇಷ, ವೇದವ್ಯಾಸರ ಮತ. ಜೈಮಿನಿಗಳ ಮತ ಇಲ್ಲ, ಕರ್ಮವೇ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ, ಜ್ಞಾನವೇ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಶೇಷ ಅಂತ ಜೈಮಿನಿಗಳ ಮತ. ಜೊತೆಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಕರ್ಮ ಎಂಬುದು ಜ್ಞಾನ ಫಲವಾದ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆನಂದಾತಿಶಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನದಲ್ಲೇ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಜೈಮಿನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಸರಿ? ಜೈಮಿನಿಗಳದು ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರದು ತಪ್ಪು, ವೇದವ್ಯಾಸರದು ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಜೈಮಿನಿಗಳು ತಪ್ಪು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಭಗವನ್ ಮತಸ್ಯ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಇತ್ಯಾಶಂಕಾಂ ಸ್ಮೃತ್ಯಾ ಪರಿಹರತಿ. ಈ ಶಂಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಮೃತಿಯಿಂದಲೇನೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ 2-3 ಶ್ಲೋಕಗಳಿದೆ. ಆ ಸ್ಮೃತಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಿ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನ ತಿಳಿಯೋಣ. ವಿಜ್ಞಾತಮೇ ತತ್ಸರ್ವೇಷಾಂ ಮುನೀನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮದರ್ಶನಂ. ಸಾರಿ, ವಿಜ್ಞಾತಮೇ ತತ್ಸರ್ವೇಷಾಂ ಹೇಳಿ. ಮುನೀನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮದರ್ಶನಾತ್ ಸ್ಯಾದೇವ ಮೋಕ್ಷೋ ನಾನ್ಯಸ್ಮಾತ್ ಇತಿ ತತ್ರಾಪಿ ಚಿತ್ರತಾ ಸ್ವರ್ಗಾದಯಃ ಕರ್ಮಣೈವ ನಾನ್ಯೇನೇತ್ಯಪರೇ ವಿದುಃ. ಜ್ಞಾನೇನಾಧಿಕ್ಯಮಿತ್ಯಾಹುಃ ಜೈಮಿನ್ಯಾದ್ಯಾಸ್ತು ಕೇಚನ. ಅದೃಷ್ಟಮೇವ ಜ್ಞಾನೇನ ದೃಷ್ಟಂ ನೈವೋಪಲಭ್ಯತೆ ಇತಿ ಕೇಚಿದ್ವಿದ ಪ್ರಾಹುಃ. ವ್ಯಾಸಶಿಷ್ಯ ಇಮೇಖಿಲಾಃ. 3 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಏತತ ಈ ವಿಚಾರ. ಯಾವ ವಿಚಾರ? ಜ್ಞಾನಮೇವ ಮೋಕ್ಷಾದಿ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಾಧನಂ. ಮೋಕ್ಷಾದಿಕಂ ಜ್ಞಾನಾದೇವ ಭವತಿ. ಏತತ್ ಈ ವಿಚಾರ. ಏತತ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೋಕ್ಷವು ಬ್ರಹ್ಮದರ್ಶನಾದೇವ ಸ್ಯಾತ್. ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷಾದಿ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಸರ್ವೇಷಾ ಮುನೀನಾ ವಿಜ್ಞಾತಂ. ಎಲ್ಲ ಮುನಿಗಳಿಗೂ ತಿಳಿದ ವಿಚಾರ, ಸಮ್ಮತವಾದ ವಿಚಾರ. ಬ್ರಹ್ಮದರ್ಶನಾದೇವ ಏತತ್ ಸ್ಯಾತ್. ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷಾದಿ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂಬೋದು ಸರ್ವೇಷಾ ಮುನೀನಾ ವಿಜ್ಞಾತಮೇತತ್. ಎಲ್ಲ ಮುನಿಗಳಿಗೂ ಸಮ್ಮತವಾದ, ಎಲ್ಲ ಮುನಿಗಳಿಂದಲೂ ಒಪ್ಪಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಇದು. ನ ಅನ್ಯಸ್ಮಾತ್ ಮೋಕ್ಷೋ ಭವತಿ. ಬೇರೆ ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಮೋಕ್ಷ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನೇನೈವ ಪರಂಪದಂ. ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಮೋಕ್ಷವಿಲ್ಲ. ವಿಜಯದಾಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾತನ್ನೇ ಕನ್ನಡದ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಷ್ಟೇ, ಮೋಕ್ಷ ನ ಅನ್ಯಸ್ಮಾತ್ ಭವತಿ, ಬ್ರಹ್ಮದರ್ಶನಾದೇವ ಏತತ್ ಭವತಿ, ಬ್ರಹ್ಮದರ್ಶನಾದೇವ ಮೋಕ್ಷೋ ಭವತಿ. ಇದು ವೇದವ್ಯಾಸರ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಎಲ್ಲ ಋಷಿಗಳಿಗೂ ಸಮ್ಮತವಾದ ವಿಚಾರ ಇದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ತತ್ರಾಪಿ ಚಿತ್ರತಾ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವೈಚಿತ್ರ್ಯ ಇದೆ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಮತಭೇದ ಇದೆ. ತತ್ರಾಪಿ ಇತಿ ತತ್ರಾಪಿ ಚಿತ್ರತಾ. ಮೋಕ್ಷದಿಂದಲೇ, ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷಾದಿ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಸಮ್ಮತವಾದದ್ದು ಸರಿ. ಆದರೆ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಮತಭೇದಗಳು ಉಂಟು. ಏನಪ್ಪ ನೋಡಿ, ಕೇಚಿತ ಕೆಲವರು ಕರ್ಮಣ ಇವ ಸ್ವರ್ಗಾದಯ. ಕರ್ಮದಿಂದಲೇ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. ನ ಅನ್ಯತ, ಬೇರೆ ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮದಿಂದಲೇ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಲೋಕಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ನ ಅನ್ಯತ್ ಸ್ವರ್ಗಾದಯೋ ಭವಂತಿ. ಬೇರೆ ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು. ಗೊತ್ತಾಯ್ ಇತ್ಯಪರೇ ವಿದು. ಹಿಂಗ್ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನೇನ ಆಧಿಕ್ಯಮಿತ್ಯಾಹು. ಈ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕರ್ಮಜನ್ಯವಾದ ಫಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತಿಶಯ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ. ಜ್ಞಾನೇನ, ಕರ್ಮದಿಂದಲೇ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಸಿದ್ಧಿ. ಕರ್ಮದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗುವ ಪುರುಷಾರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೇನ ಆಧಿಕ್ಯಮಿತ್ಯಾಹು. ಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಜ್ಞಾನಜನ್ಯವಾದ ಫಲದಲ್ಲಿ, ಕರ್ಮಜನ್ಯವಾದ ಫಲದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆ ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಧಿಕ್ಯ ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಇತಿ ಜೈಮಿನ್ಯಾದ್ಯಾಸ್ತು ಕೇಚನ. ಜೈಮಿನಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೈಮಿನಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳೇ ಮೊದಲಾದವರು ಕರ್ಮದಿಂದಲೇ ಪುರುಷಾರ್ಥ, ಆ ಕರ್ಮದಿಂದಲೇ ಆಗುವ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯಾದಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಜೈಮಿನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಜ್ಞಾನೇನ ಆಧಿಕ್ಯಮಿತ್ಯಾಹು ಜೈಮಿನ್ಯಾದ್ಯಾಸ್ತು ಕೇಚನ, ಹಿಂಗ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದೃಷ್ಟಮೇವ ಜ್ಞಾನೇನ ದೃಷ್ಟಂ ನೈವೋಪಲಭ್ಯತೆ. ನೋಡಿ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕಾಣದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅದೃಷ್ಟವಾದ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಹೊರತು ದೃಷ್ಟವಾದ ಫಲ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅದೃಷ್ಟವಾದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಫಲಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಫಲಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿನೇ ಹೊರತು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ದೃಷ್ಟ ಫಲ, ಮಳೆ ಬರೋದಾಗಿರಬಹುದು, ಮಕ್ಕಳಾಗೋದಾಗಿರಬಹುದು, ಏನೇನೋ ಲೌಕಿಕವಾದ ದೃಷ್ಟವಾದ ಫಲಗಳು, ಈ ದೃಷ್ಟವಾದ ಫಲಗಳು ಕರ್ಮದಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಅದೃಷ್ಟಮೇವ ಜ್ಞಾನೇನ ದೃಷ್ಟಂ ನೈವೋಪಲಭ್ಯತೆ. ದೃಷ್ಟವಾದ ಫಲ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇತಿ ಕೇಚಿತ್ ವಿಧ ಪ್ರಾಹು. ಹಿಂಗ್ ಕೆಲವು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಹಿಂದೆ? ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಆದ ಮೇಲೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ತಾನು ಹುಟ್ಟಿದಾರಭ್ಯ
ಈ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಂಗಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಇದು ಸರ್ವಥಾ ದೃಷ್ಟ ಫಲ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದೃಷ್ಟವಾದ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನೆ. ಇತಿ ಕೇಚಿದ್ ವಿಧ ಪ್ರಾಹು ಇಮೇ ಅಖಿಲಾಹ ವ್ಯಾಸ ಶಿಷ್ಯಾಹ ಅಂದ್ರು. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಮತಗಳು ಕೂಡ ಯುಕ್ತವೇ, ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅಯುಕ್ತ ಅಬದ್ಧ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ? ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಶಿಷ್ಯರೇನೆ. ಅವರವರ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದೊಂದು ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲರೂ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಶಿಷ್ಯರೇನೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ. ವ್ಯಾಸ ಶಿಷ್ಯ ಇಮೇ ಖಿಲಾಹ, ಇಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಏನು ಬರೀತಾ ನೋಡಿ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ. ಸಮ್ಮತಮಿತಿ ಯಾವತ ವಿಜ್ಞಾತಂ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಂ, ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಸಕಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಂಬುದು ಇದು ಸರ್ವೇಷಾಂ ಮುನೀನಾಂ ವಿಜ್ಞಾತಂ. ವಿಜ್ಞಾತಂ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ಮತಂ, ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಸಕಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಸಾಧನೆ ಎಂಬುದು ಇದೆಲ್ಲ ಮುನಿ ಮತಗಳಿಗೆ ಸಮ್ಮತವಾದದ್ದು. ಅನೇನ ಏತದಪಿ ನಿರಸ್ತಂ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿ ಹೇಳೋದರಿಂದ ಪರಕೀಯರು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದಂತಾಯಿತು. ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಸಕಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲಾ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಸಮ್ಮತವಾದದ್ದು, ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಪರಕೀಯರು ಮಾಡುವ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಅನೇನ ಏತದಪಿ ನಿರಸ್ತಂ, ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯತ್ ಪರೈಹಿ ಉಚ್ಯತೆ, ಪರಕೀಯರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಾದಿ ಸೂತ್ರೈಹಿ ಭಗವತ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನತ್ವ ಮುಚ್ಯತೆ ಶೇಷತ್ವಾತ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರೈಸ್ತು ಕರ್ಮಶೇಷತ್ವಂ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಇತಿ ಜೈಮಿನಿ ಮತ ಮುಚ್ಯತೆ ಇತಿ ಇತಿ ಮತಂ ಏತೇನಾಪಿ ನಿರಸ್ತಂ. ಈ ವಿಚಾರವು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೈಮಿನಿಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಯತ್ ಪರೈಹಿ ಉಚ್ಯತೆ, ಏನು ಜೈಮಿನಿಗಳಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಓಂ ಪುರುಷಾರ್ಥೋತ ಶಬ್ದಾತ್ ಬಾದರಾಯಣ ಎಂಬ ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಜ್ಞಾನ ಇದು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧನೆ, ಉಳಿದ ಫಲಗಳಿಗೆ ಕರ್ಮವೇ ಸಾಧನೆ. ಆ ಜ್ಞಾನ ಮೋಕ್ಷೇತರ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಸಾಧನೆಯಾದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಪುರುಷಾರ್ಥಾದಿ ಸೂತ್ರೈ ಓಂ ಪುರುಷಾರ್ಥೋತ ಶಬ್ದಾತ್ ಬಾದರಾಯಣ, ಈ ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಭಗವತ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರಿಂದ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನತ್ವ ಮುಚ್ಚತೆ, ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಇದು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ. ಶೇಷತ್ವಾತ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರೈಸ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು ಶೇಷತ್ವಾತ್ ಮೊದಲಾದ ಸೂತ್ರಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ, ಕರ್ಮಶೇಷತ್ವ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಇದು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಶೇಷ ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ಜೈಮಿನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇತಿ ಜೈಮಿನಿ ಮತಂ ಉಚ್ಯತೆ ಇತಿ ತತ್ರಾಪಿ ತೇಷಾಂ ಮತೇಶ್ವಪಿ. ಆಚಾರ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇತಿ ತತ್ರಾಪಿ ಚಿತ್ರತಃ, ಜ್ಞಾನವೇ ಸಕಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಸಾಧನೆ, ಸರ್ವ ಮುನಿಗಳಿಗೂ ಇದು ಸಮ್ಮತವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರು. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಚಿತ್ರತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ತತ್ರಾಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ತೇಷಾಂ ಮತೇಶ್ವಪಿ, ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರವರ ಮತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಚಿತ್ರತಾ ಚಿತ್ರತಾ ಅಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯಾಂತರೇ, ಬೇರೆ 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 ವಿಷಯಗಳು ಉಂಟು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳು ಉಂಟು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರತಾನ್ ವಿಷಯಾಂತರೆ, ಆಧಿಕ್ಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಫಲೆ. ನೋಡಿ, ಜ್ಞಾನ ಇದು ಕರ್ಮದ ಫಲವಾದ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಧಿಕ್ಯವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತೇನಂತೀರಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆಧಿಕ್ಯ ಕರ್ಮದ ಫಲದಲ್ಲಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ.
ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಮುಂದೆ ನಾವು ಹೇಳೋರಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಷ್ಟೇ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷ, ಬೇರೆ ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಮೋಕ್ಷ ಆಗತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಜ್ಞಾನಾದೇವ ಪರಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲ ಮುನಿಗಳಿಗೂ ಸಮ್ಮತ ಅಂತ ಸ್ಮೃತಿನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಮತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿಷಯಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆಧಿಕ್ಯ ಎಂಬುದು ಕರ್ಮ ಫಲದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂಶನೂ ಕೂಡ ಉಂಟು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಪರ್ವದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯೋಣ. ಯಸ್ಮಾತ್ ವ್ಯಾಸಮತಂ ಸರ್ವಂ ಸತ್ಯಮೇವ ತತೋಖಿಲಂ ಯಥಾಕಾಶಸ್ತ್ವನಂತೋಪಿ ವ್ಯಾಮೋಹಸ್ತಾವಧಿಸ್ತಥಾ ಪ್ರಾದೇಶೋಪಿ ಹಿ ಸತ್ಯೇನ ತಥೈತೇಷಾಂ ಮತಾನಿ ತು ಸ್ವಯಂ ತು ಭಗವಾನ್ ಪಶ್ಯನ್ ನಿಖಿಲಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೋಯಿತು, ಸ್ವಯಂ ತು ಭಗವಾನ್ ವ್ಯಾಸಃ ವ್ಯಾಪ್ತ ಜ್ಞಾನಮಹಾಂಶುಮಾನ್ ಅನಂತಾಕಾಶವತ್ ಪಶ್ಯನ್ ನಿಖಿಲಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ. ಜ್ಞಾನೇನೈವಾಪ್ಯತೆ ಸರ್ವಂ, ಜ್ಞಾನೇನೈವಾಪ್ಯತೆ ಸರ್ವಂ ಕರ್ಮಣಾ ತ್ವಧಿಕಂ ಭವೇತ್ ಇತಿ ಪ್ರಾಹ ಮಹಾಯೋಗಿ. ಪುಮರ್ಥಾನಾಂ ವಿನಿರ್ಣಯಂ ಇತಿ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಪರ್ವಣಿ. ಏನರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಯಸ್ಮಾತ್ ಯಾವ ಕಾರಣ, ತತಃ ಅಖಿಲಂ ಸರ್ವಂ ಸತ್ಯಮೇವ ವ್ಯಾಸಮತಂ, ಎಲ್ಲ ಮತಗಳು ಕೂಡ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯವೇ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವೇ, ಪ್ರಮಾಣ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಇವೆಲ್ಲವೂ ವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಸಮ್ಮತವಾದ ವಿಚಾರವೇ. ಜೈಮಿನಿಗಳು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ಔಡಲೋಮಿಗಳು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ಕಾಶಕೃಷ್ಣರು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದ ಅಂತ ತೋರಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಮೂರು ಮತಗಳು ಕೂಡ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಮತದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭೂತವೇ ಆಗುತ್ತಾ ಇವೆ. ಆಯಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಅಧಿಕಾರಿ ಭೇದದಿಂದ ನಾವು ಕೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೂರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕೂಡ ಸಾರ್ಥಕವೇ, ಯಾವುದು ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಳ್ಳವುಗಳಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿ ಭೇದೇನ ಹೇಗೆ? ಯಥಾಕಾಶಸ್ತ್ವನಂತೋಪಿ ವ್ಯಾಮೋಹಸ್ತಾವಧಿಸ್ತತ. ಯಾವ ರೀತಿ ಆಕಾಶ ಇದು ಅಪರಿಮಿತವಾದದ್ದು, ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದದ್ದು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ಹಸ್ತ, ಇದು ಒಂದು ಗೇಣು, ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶ. ಪ್ರಾದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಚೋಟಿ. ಒಂದು ಚೋಟಿ, ಒಂದು ಗೇಣು, ಒಂದು ಹಸ್ತ, ಒಂದು ಮಾರು ಅಂತ ಕರೀತೇವೋ ಇಲ್ಲ. ಅನಂತ ಆಕಾಶ ಅಖಂಡವಾದದ್ದು ಒಂದೇ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಘಟಾಕಾಶ ಮಠಾಕಾಶ ಅಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದನೋ ಇಲ್ಲ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ. ಯಥಾಕಾಶಸ್ತ್ವನಂತೋಪಿ ವ್ಯಾಮೋಹಸ್ತಾದಿಕಸ್ತಥಾ ಪ್ರಾದೇಶೋಪಿ ಹಿ ಸತ್ಯೇನ ತಥೈವ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಥೈತೇಷಾಂ ಮತಾನಿತು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅನಂತ ಆಕಾಶ ಒಂದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶ ಪರಿಮಿತ ಆಕಾಶ, ಎಡಗೈ ಇಟ್ಟ ಆಕಾಶ, ವ್ಯಾಮಹ ಹಸ್ತಾವಧಿ. ಎಡಗೈಯ ಆಕಾಶ ಎಂಬುದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಹೀಗೆ, ಇದು ಎಡಗೈಯ ಆಕಾಶ, ಇದು ಬಲಗೈಯ ಆಕಾಶ, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ತಥೈವ ಅದೇ ರೀತಿ ತೇಷಾಂ ಮತಾನಿತು ಸ್ವಯಂ ಭಗವಾನ್ ವ್ಯಾಸಃ ವ್ಯಾಪ್ತ ಜ್ಞಾನ ಮಹಾಂಶುಮಾನ್, ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವನು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲೋ? ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವನು ಆ ಪರಮಾತ್ಮ, ತನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಪೂರ್ಣನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು
ಮಹಾಂಶುಮಾನ್. ಅಂಶು ಅಂದ್ರೆ ಕಿರಣಗಳು. ಮಹಾಂಶುಮಾನ್, ತನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಪೂರ್ಣನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಪರಮಾತ್ಮ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು. ಅನಂತಾಕಾಶವತ್ ಪಶ್ಯನ್ ನಿಖಿಲಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅನಂತಾಕಾಶದಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ನೋಡ್ತಾ ತಿಳಿಯುತ್ತಾ ಜ್ಞಾನೇನೈವಾಪ್ಯತೆ ಸರ್ವಂ ಕರ್ಮಣ ತ್ವಧಿಕಂ ಭವೇ. ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇನೆ ಎಲ್ಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಸಿದ್ಧಿ. ಕರ್ಮ ಎಂಬುದು ಜ್ಞಾನ ಫಲದಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯಾದಾಯಕ. ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗುವ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆನಂದಾತಿಶಯಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ ಕಾರಣ. ಇತಿ ಪ್ರಾಹ ಮಹಾಯೋಗಿ. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದಲೇ ಮಹಾಯೋಗಿಗಳಾದ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಪುಮರ್ಥಾನಾಂ ವಿನಿರ್ಣಯಂ ಅಂದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ನಿರ್ಣಯ ಇದೆ. ಜ್ಞಾನೇನೈವ ಪರಂಪದಂ. ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷಾದಿ ಸಕಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು. ಕರ್ಮ ಎಂಬುದು ಆನಂದಾತಿಶಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂಬುದೇನೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಹಿಂಗೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತಿ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಪರ್ವಣಿ. ಭವಿಷ್ಯತ್ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು 2-3 ಪ್ಯಾರ ಏನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೋಡಿ. ಏನು? ವಿಚಿತ್ರತಾಯಾಮಪಿ ನ ಮುನಿಮತಾನಾಮ ಸತ್ಯತ್ವಂ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮುನಿಗಳ ಮತಗಳು ಕೂಡ ಬೇರೆ 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 ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ. ಮುನಿಮತಗಳಲ್ಲಿ ವೈಚಿತ್ರ್ಯ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆ ಮುನಿಮತಗಳೆಲ್ಲ ಅಸತ್ಯ ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಭಗವನ್ಮತಾಂತರ್ಭೂತತ್ವಾತ್. ಆ ಎಲ್ಲ ಮುನಿಗಳ ಮತ ಕೊನೆಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ಮತದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭಾವ ಆಗಬೇಕು. ಇತ್ಯತ್ರ ದೃಷ್ಟಾಂತಮಾಹ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಯಥಾಕಾಶಸ್ತ್ವನಂತೋಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಯಥಾ ಇತಿ ನೋಡಿ. ಯಥಾ ಅನಂತಾಕಾಶ, ಅನಂತವಾದ ಆಕಾಶ. ಸತ್ಯೇನ ಸತ್ಯತ್ವೇನ ವರ್ತತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಆಕಾಶ ಎಂಬುದು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾದ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರದೇಶವುಳ್ಳದ್ದು, ಇದು ಹೇಗೆ ಸತ್ಯವೋ ಅನಂತ ಆಕಾಶ ಸತ್ಯೇನ ಸತ್ಯತ್ವೇನ ವರ್ತತೆ ತದವಾಂತರ ಭೇದಾಸ್ಯ. ಅಖಂಡ ಆಕಾಶ ಒಂದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವಾಂತರ ಭೇದಗಳು ಕೂಡ. ಎಡಗೈ ಪರಿಮಿತ ಆಕಾಶ, ಬಲಗೈ ಪರಿಮಿತ ಆಕಾಶ, ಘಟಾಕಾಶ ಮಠಾಕಾಶಗಳು, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಹೇಗೆ ಸತ್ಯವೋ ತಥಾ ಭಗವನ್ಮತಂ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಈ ಮತವು ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಕೂಡ ತದಂತರ್ಗತ ಮತಾನ್ಯಪಿ ಸತ್ಯಾನಿ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಆ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ಮತದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆ ಜೈಮಿನ್ಯಾದಿಗಳು ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಕೂಡ ಯುಕ್ತವೇ, ಸತ್ಯವೇ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಜ್ಞಾನಾದೇವ ಪರಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ, ನಾನು ಜ್ಞಾನಾದೇವ ಸರ್ವ ಪುರುಷಾರ್ಥ. ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇನೆ ಸಕಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು. ಕರ್ಮಣ ತದಾಧಿಕ್ಯಂ ಇತಿ ಭಗವನ್ಮತಂ. ಕರ್ಮ ಇದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗುವ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆನಂದಾತಿಶಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಇತಿ ಭಗವನ್ಮತಂ, ಇದು ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ಮತ. ಅತಃ ಕಥಂ ಅನಂತಾಕಾಶವತ್ ಅಂತರ್ಭಾವಿತಾನಿ ಅಮತತ್ವಂ ತಸ್ಯ ಇತ್ಯತಃ ಆಹ ಸ್ವಯಂ ತು ಇತಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಮುನಿಗಳ ಮತ ವೇದವ್ಯಾಸನ ಮತದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾದ್ದರಿಂದ ಅವಾಂತರ ಮತಗಳು ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು? ಅವಾಂತರ ಮತಗಳು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅನ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ವಯಂ ತು ಅಂಬೋದ್ರಿಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಯಂ ತು ಇತಿ. ಎಲ್ಲ ಮತಗಳು ಒಂದೇ. ಎಲ್ಲಾ ಮತಗಳು ಮಧ್ವ ಫಿಲಾಸಫಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮತಗಳು ವೇದವ್ಯಾಸನ ಮತದಲ್ಲೇ ಅಂತರ್ಭೂತವಾಗುತ್ತಾ ಇವೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅವು ಯಾವುಗಳು ಕೂಡ ವಿರುದ್ಧ ಅಸತ್ಯ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ವೇದವ್ಯಾಸರ ಶಿಷ್ಯರೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೈಮಿನ್ಯಾದಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರೀತಾರೆ. ನಿಖಿಲಂ ಸ್ವಮತತ್ವೇನ ಪಶ್ಚನ್ನಪಿ ವ್ಯಾಸ. ಜೈಮಿನಿಗಳಿರಬಹುದು, ಕಾಶಕೃಷ್ಣರು, ಔಡಲೋಮಿಗಳು, ಎಲ್ಲರ ಮತವನ್ನು ತನ್ನ ಮತ. ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಇದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ, ಹೀಗೆ ದೇವರು ತಿಳಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ನಿಖಿಲಂ ಸ್ವಮತತ್ವೇನ ಪಶ್ಯನ್ನಪಿ ವ್ಯಾಸ ಕೇನಚಿದ್ ವಿಶೇಷೇಣ ಏವಂ ಪುರುಷಾರ್ಥ ನಿರ್ಣಯಂ ಪ್ರಾಹ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಇದು ನನ್ನ ಮತನೇ, ಇದು ನನ್ನ ಮತನೇ ಅಂಬೋದು ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರೇತವಾದರೂ ಕೂಡ
ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶೇಷಗಳಿಂದ ಇಂಥದ್ರಿಂದ ಇಂತಹ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪುರುಷಾರ್ಥದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಣಯಂ ಏನಂದ್ರೆ ಅನಂತಾಕಾಶವತ, ಅನಂತ ಆಕಾಶದಂತೆ ಅಂತೇನು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆಕಾಶ ದೃಷ್ಟಾಂತ. ಇದು ಅನನ್ವಯ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಅನನ್ವಯ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಥಾ ಆಕಾಶ ವ್ಯಾಪ್ತ ತಥಾ ಜ್ಞಾನಮಿತಿ. ಏನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಆಕಾಶ ಎಂಬುದು ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನವು ಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನ್ವಿತವಾದ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಯಥಾ ಆಕಾಶ ಅನಂತೋಪಿ ಭೇದವಾನ್ ತಥಾ ಭಗವತಃ ಜ್ಞಾನಮಪಿ ಪೂರ್ಣಂ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಥಾ ಆಕಾಶ ವ್ಯಾಪ್ತ ತಥಾ ಭಗವತಃ ಜ್ಞಾನಮಪಿ ಪೂರ್ಣಂ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ತಥಾಚ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಐತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ವ ಸಂಹಾರಕಶ್ಚ ಇತಿ ದೃಷ್ಟಾಂತಃ ಪಂಚಧಾ ಸ್ಮೃತಃ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೋಯಿತು, ಏನು ನೋಡಿ, ತಥಾಚ ಉಕ್ತಂ ವ್ಯತ್ಯಾಸೋ ಅನನ್ವಯಶ್ಚೈವ. ಹೇಳಿ, ವ್ಯತ್ಯಾಸೋ ನನ್ವಯಶ್ಚೈವ ಪ್ರಸಿದ್ಧೋ ಭೂತ ಏವ ಚ ಸರ್ವ ಸಂಹಾರಕಶ್ಚೇತಿ ದೃಷ್ಟಾಂತಃ ಪಂಚಧಾ ಸ್ಮೃತಃ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಅನಂತ ಆಕಾಶ ಎಂಬುದು ಇದು ಅನ್ವಯ ದೃಷ್ಟಾಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಆಕಾಶ ವ್ಯಾಪ್ತವೋ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನವೂ ಪೂರ್ಣ. ಅನ್ವಯ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡತಕ್ಕಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗಿದೆ. ಅನ್ವಯ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಮಾಣ ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸೋ ಅನನ್ವಯಶ್ಚೈವ ಪ್ರಸಿದ್ಧೋ ಭೂತ ಏವ ಚ ಸರ್ವ ಸಂಹಾರಕಶ್ಚೇತಿ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಪಂಚಧಾ ಸ್ಮೃತಃ. ಈ ಅನನ್ವಯ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಧವಾದ ದೃಷ್ಟಾಂತ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ವ್ಯತ್ಯಾಸೇನ ದೃಷ್ಟಾಂತ, ಅವರ ಥರ ನೀವು ಉಪವಾಸ ಇರಬೇಡಿ. ಹಿಂಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಅಲ್ಲಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಅದರಂತೆ ಇದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅನನ್ವಯ, ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗಿದೆ. ಹಿಂಗೆ ಮೂರನೇದಿದು. ಆಭೂತ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಭೂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಭೂತ, ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಈಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ವ ಸಂಹಾರಕ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಸರ್ವ ಸಂಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅನ್ವಯ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವ್ಯಾಪ್ತ ಜ್ಞಾನ ಮಹಾಂಶುಮಾನ್ ಅಂಬೋಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಆಕಾಶದಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತ ಅಂತ ಅನ್ವಯ. ಹೊರತು ಆ ವ್ಯಾಪ್ತ ಎಂಬುದು ಪಶ್ಯನ್ ವ್ಯಾಪ್ತ ಹಂಗ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ 5: ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಅನನ್ವಯ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ, ಅಭೂತ, ಸರ್ವ ಸಂಹಾರಕ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಟ್ಟು. ಈಗ ಅನನ್ವಯ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಆಕಾಶದ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಏವಂ ಮತಾನಾಂ ಸ್ಮೃತ್ಯ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಉಕ್ತಾವಪಿ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧತ್ವಾತ್ ಕಥಂ ತತ್ಸ್ಯಾತ್ ಇತ್ಯತೋ ಭಗವನ್ಮತಂ ದೇವತಾ ವಿಷಯಂ ಜೈಮಿನ್ಯಾದಿ ಮತಂತು ತದನ್ಯ ವಿಷಯಂ ಇತಿ ಭಾವೇನ ಅತ್ರ ಸ್ಮೃತಿ ಮಾಹ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು. ಎಲ್ಲಾ ಮತಗಳು ಸ್ಮೃತಿಯಿಂದ ಅವು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಸಂತೋಷ. ಆದರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಆದರೂ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಸ್ಮೃತಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೆ? ಒಂದು ಸ್ಮೃತಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಒಂದು ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮುನಿಮತಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಮಾಣವೇ ಅಂತ ಹೇಗಂದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಸಕಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಅಂಬೋದು ಯಾರಿಗೆ? ಇದು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ. ಕರ್ಮದಿಂದ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಅಂಬ ವಿಚಾರ ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರ ವಿಚಾರ. ದೇವತಾ ಭಿನ್ನರಾದವರಿಗೆ ಕರ್ಮದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ, ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಶೇಷ. ಆದರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನವೇ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ. ಆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಎಂಬುದು ಅತಿಶಯಾದಾಯಕ, ಜ್ಞಾನ ಫಲವಾದ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯಾದಾಯಕ.
ಇತಿ ಭಾವೇನ ಅತ್ರ ಸ್ಮೃತಿ ಮಹಾ, ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಲೇ ಕೊನೆಗೆ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಪುರುಷಾರ್ಥಾಧಿಕರಣ ಮುಗಿಸೋಣ ನೋಡಿ. ಜ್ಞಾನಿನಾಮಪಿ ದೇವಾನಾಂ ವಿಶೇಷ ಕರ್ಮಭಿರ್ಭವೇತ ಚೀರ್ಣೇ ಕೃತೆ ವಾ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ನ ವಿಶೇಷೋಸ್ತಿ ಕರ್ಮಣಿ ಇತಿ ಚ ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಕೇ. ನೋಡಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜ್ಞಾನಿನಾಮಪಿ ದೇವಾನಾಂ, ದೇವತೆಗಳು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮಭಿಃ ವಿಶೇಷಃ, ಕರ್ಮದಿಂದ ಜ್ಞಾನಜನ್ಯವಾದ ಫಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಚೀರ್ಣೇ ಕೃತೆ ವಾ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ನ ವಿಶೇಷೋಸ್ತಿ ಕಶ್ಚನ ನ ವಿಶೇಷೋಸ್ತಿ ಕರ್ಮಣಿ. ಆದರೆ ದೇವತೆಗಳು ಇಷ್ಟ ಅನಿಷ್ಟ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ದೇವತೆಗಳು ಇಷ್ಟ ಅನಿಷ್ಟ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ, ಅಥವಾ ದೇವತೆಗಳು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದರೂ ಬಿಟ್ಟರೂ ಸರಿ, ಅವರ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನ್ಯೂನ ಆಧಿಕ್ಯಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಚೀರ್ಣೇ ಕೃತೇವಾ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ, ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದರೂ ಸರಿ ಬಿಟ್ಟರೂ ಸರಿ, ದೇವತೆಗಳ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಕರ್ಮದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನ ವಿಶೇಷ ಅಸ್ತಿ, ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೇನಾಯಿತು? ಅತಃ ಏವ ಸೂತ್ರಕೃತ ದೇವತಾಚಾರಸ್ಯ ತದ್ವಿಷಯಕ ಕರ್ಮ ವಿದ್ಯಾದೇರೇವ ಗತಿ ಉಕ್ತ. ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಸಕಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಅಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಕರ್ಮದಿಂದ ಬೇರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳಾಗುತ್ತವೆ, ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಶೇಷ ಎಂಬುದು ಜೈಮಿನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕರ್ಮಾದಿಗಳಿಂದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮೇನ ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಮೋ ಯಜೇತ ಅಂತ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳು ಕರ್ಮದಿಂದ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಫಲಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯಾದಾಯಕ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಆಗುವ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಆನಂದಾತಿಶಯ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದು ಮನುಷ್ಯರ ವಿಚಾರ. ಅತಃ ಏವ, ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಸೂತ್ರಕೃತ ವೇದವ್ಯಾಸರಾದ ಸೂತ್ರಕಾರರು ದೇವತಾಚಾರಸ್ಯ, ದೇವತೆಗಳು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ತದ್ವಿಷಯ ಕರ್ಮ ವಿದ್ಯಾದೇರೇವ ಗತಿ ವಿಷಯ, ದೇವತಾ ವಿಷಯಕವಾದ ಕರ್ಮಗಳ ವಿಧಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯರ ವಿಷಯಕವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ವಿಧಾನ ಮಾಡುವ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ನತು ಯದೇವ ವಿದ್ಯೆಯ ಕರೋತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಉಪನಿಷದ ಕರ್ಮೈವ ದೇಹಂ ಇತಿ ಸೋಹೋ ತಯೋಹೋ ಮಾನುಷ ವಿಷಯತ್ವ ಉಪಪತ್ತೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಶ್ರುತಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಗಳು ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಫಲಗಳಿಗೆ ಸಾಧನ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಯುಕ್ತ ದೇವತಾ ವಿಷಯತ್ವ ಉಪಪತ್ತೇಶ್ಚ, ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಬಲವಾದ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮದಿಂದಲೇ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಫಲಗಳು ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅತಃ ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಸರ್ವ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಾಧನತ್ವ, ಜ್ಞಾನವೇ ಸಕಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಸಾಧನೆ, ಕರ್ಮ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಶೇಷ. ಇದು ದೇವತೆಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು. ಅಥೋ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಸರ್ವ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಾಧನತ್ವಾತ್ ಅತ್ಯಂತಾಪೇಕ್ಷಿತ, ಜ್ಞಾನ ಇದು ಸಕಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಸಾಧನೆ ಆಗೇ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಜ್ಞಾನ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಅಪೇಕ್ಷಿತಂ ತದಿತಿ ಸಿದ್ಧಂ, ಜ್ಞಾನ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಈ 4ನೇ ಪಾದ ಜ್ಞಾನಪಾದದ 2ನೇ ಅಧಿಕರಣ ಅಸಾರ್ವತ್ರಿಕಾಧಿಕರಣದ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾಳಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇನ ಭಾವೇತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ ಮದ್ವೇಷಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನನಗೆ ಕೇಳಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ.